جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، بہت اہم ٹاپک ہے جس کو لے کے ہمارے خاص طور پر بڑے صغیر میں بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے اور بہت اہم چیز ہے یہ، اور میں نے بھی اپنی لائف میں جو ہے اس پہ کافی ورکنگ کی ہے اور کافی مطلب کہ میں کافی جگہ پہ ڈگمگایا بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اینڈ پہ جب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب ایک شخص کوئی بھی شخص میرے پاس ہدایت لینے آتا ہے تو میں اس کو اس کے لیے راستے آسان کرتا چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم وہ ٹاپک کیا، وہ ٹاپک یہ ہے کہ فرقہ پرستی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بہترین فرقہ کون سا ہے جو کہ ہمارے مسلمانوں میں اکثر پائے جاتے ہیں؟ کوئی خود کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، کوئی اہل دیوبند کہہ رہا ہے، کوئی اہل تشیع کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ رہا ہے، اور کوئی جعفری کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا اسلام میں فرقہ پرستی کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم نے فرقے بنانے ہیں؟ یا کیا اسلام میں ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ایسی آیت ملتی ہے جس میں ہمیں یہ کہا گیا ہو کہ ہم نے فرقے بنانے ہیں یا فرقے بننے ہیں؟ اس پر انشاءاللہ ہم ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی سورہ عمران کی آیت نمبر 102، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہوئے بغیر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کوئی آپ کے فرقے کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، مومنو خدا سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اسی طرح ہم اگر آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس سورہ عمران کی ایک اور آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر واپس اور آپس میں پھٹ نہ جانا، ٹھیک ہے، فرقوں میں نہ بٹ جانا، ٹھیک ہے، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، اللہ نے جو تم پر احسانات کیے ہیں وہ یاد کرو، اپنے اوپر یاد کرو۔ اور جب تم میں بیر تھا، بیر مطلب کہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کوئی اختلافات تھے یا کوئی ایسے معاملات تھے، ٹھیک ہے، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، اختلافات کو آپس میں ملاپ کر دیا، ایک باہمی جو ہے تم لوگوں کو ایک چیز پہ یکجا کر دیا، ٹھیک ہے، اور تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پا جاؤ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسی کیا ہے؟ وہ ہمیں بچپن سے ہم اپنی کلاسز میں بھی پڑھتے آئے ہیں اور سنتے بھی آئے ہیں اپنے کافی علماء کرام سے، جو میں نے آپ کو بھی آیت پڑھ کے سنائی ہے، سورہ عمران کی آیت نمبر 103 ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا وہ آیت ہے، وہ کیا حدیث سنتے آئے ہیں کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا قرآن ہے اور آپ سرکار کی احادیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے ان دونوں چیزوں کو تھام لیا وہ فلاح پا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک بہت اہم مشہور حدیث ہے، کیا وہ حدیث سچی ہے اور کیا یہ ضعیف ہے، اور اس میں کیا ہے؟ جس میں حدیث یہ ہے کہ 73 فرقے بنیں گے۔ آپ سرکار سے مخاطب کی گئی ہے کہ آپ سرکار نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بالکل یہ جو حدیث ہے یہ ایک اتھینٹک حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس کا نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور ترمذی شریف، جس میں ترمذی شریف کی 264 نمبر حدیث ہے، یہ 264 نمبر 2641، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے پیش آ چکی ہے، یعنی مماثلت میں دونوں کے برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل کا مرتکب ہوگا۔ بنی اسرائیل
72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। ठीक है, आप सरकार ने ये नहीं कहा कि बटना है, आप सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है ये 73 फिरकों में बटेगी। ठीक है, हदीस पूरी सुनिएगा। और उसके बाद 73 फिरकों में बटेगी और एक फिरकों को छोड़कर बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ये कौन सी जमात होगी? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होंगे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस, जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हदीस के मुकाबला में कुछ ज्यादा वजाहत है, हसन गरीब है। ठीक है, अच्छा, अब इस हदीस में क्या है? जो मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होंगे। सहाबा के नक्शे कदम क्या है? वो हमारे, हम जब कुरान मजीद को पढ़ते हैं, कुरान मजीद को समझते हैं और उसके बाद हम अहादीस का मुताला करते हैं तो हमें सहाबा की जिंदगी भी पता चल जाती है। ठीक है, वो एक, मैं सुनता होता हूँ, वो अक्सर कहते होते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उनका भी, बहरहाल वो कहते होते हैं कि जब आपको कुरान मजीद की समझ आ जाए, जब आप कुरान मजीद पढ़ना शुरू करें, तफसीर पढ़ें, उसकी समझें, तो कुरान में तो अल्लाह ताला का वो तारुफ ही नहीं है जो आपको करवाया गया आपके मुआशरे से। ठीक है, तो कुरान का जो किताबों का जो खुदा है तो और है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, ये बिल्कुल सही हदीस है, ये ज़ईफ हदीस नहीं है। सही बुखारी शरीफ, सही तिरमिज़ी शरीफ की 2641 हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है। और इसके अलावा हमारे पास देखो, सबसे पहले हमारे पास है क्या? कुरान, उसके बाद हमारे पास है हदीस। ठीक है, बटेगी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, बटने का नहीं कहा, बटेगी। आप सरकार को पता है हक पर कौन होगा? जो मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होगा। ठीक है, सहाबा का नक्शे कदम क्या है वो हमने सीखना है कुरान और हदीस की रोशनी में। इसी तरह कुरान मजीद की आयत है, सूरह अनाम की आयत नंबर 115-119, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जिन्होंने अपने दीन में खुदा जुदा जुदा राहें निकाली और अपने अलग अलग ग्रोह बना लिए, रुकनी ग्रोह हो गए वो। ठीक है, ए महबूब, आप सरकार को मुखातिब किया, ए महबूब तुम्हें इनसे कुछ इलाका नहीं, इनका मामला अल्लाह ही के हवाले है, फिर वो इन्हें बता देगा जो कुछ वो करते थे। मतलब कि कितनी बात है कि हम जो है इस कदर इस चीज का शिकार हो चुके हैं कि मैंने जो है ना इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, ये मेरा मसलक का बंदा नहीं है, ये मेरे मसलक की मस्जिद नहीं है। घर के साथ मस्जिद छोड़ के हम अपने फिरके को फॉलो करते हुए फलां फलां मस्जिद में जा रहे हैं। ठीक है जी, मेरा फिरका नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं, वो जिन्होंने अपने दीन में जुदा जुदा राहें निकाली हैं, ए रसूल आपका इनसे कोई मामला नहीं है, इन्हें अल्लाह क़यामत वाले दिन बता देगा जो ये अमाल करते रहे। ठीक है, जो कुछ ये करते थे अल्लाह इनको बता देगा। अल्लाह का दीन है यार, तुम लोगों ने दीन फैलाना है कि तुम लोगों ने उसको बांटना है? आपस में उसकी जुदाएं, जो उसकी राहें हैं वो तुम जुदा जुदा कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे जो है क़यामत वाले दिन इस बारे में पूछूंगा। तुम्हें मैं क़यामत वाले दिन जो कुछ भी तुम लोगों ने किया ना मेरे दीन के साथ, तुम्हें मैं क़यामत वाले दिन पूछूंगा। अल्लाह ताला तो चाहे अभी आपको पकड़ सकते हैं। ठीक है, स्टेट इसी टाइम अल्लाह ताला आपको सजा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक, क्या कहते हैं, एक मौका दिया है। क़यामत वाले दिन इसलिए तो लगना है कि कौन क्या करके आया, किसने मेरे दीन के लिए आसानियां की हैं, किस शख्स ने मेरे दीन का पैगाम आगे पहुंचाया और किन लोगों ने मेरे दीन में जो है वो बिगाड़ पैदा किया है, आपस में इख्तलाफात पैदा किए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ना कभी भी इस चीज पे नहीं आना कि मैंने उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, वो मेरे फिरके का नहीं है, वो मेरी मस्जिद नहीं है। ठीक है, सब देखिए अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया। एक और आयत हमारे पास मौजूद, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें मैंने मुसलमान पैदा किया, मुस्लिम हुए बगैर नहीं बनना। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ें और जो है वो अपने अमाल बेहतर करें। ठीक है, और जो है नमाज पढ़ें और किसी के साथ ज्यादती ना करें, अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे। और जो है तो अल्लाह ताला के लिए जब आप अल्लाह के लिए काम करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए काम करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपकी अपने गैब से मदद फरमाते हैं। ठीक है, और वो मदद भी क्या होती है कि आपको फिर आपकी पता ही नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से आसानियाँ हो रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मायने में जो है दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो है दुआ किया करे अल्लाह ताला इस उम्मत में इत्तेफाक पैदा करे। इस कदर हम फैल चुके हैं, इस कदर एक दूसरे को नफरत करते हैं
کہ جتنا جو ہے اب آپ بلیو کریں کوئی نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار میں کس فرقے میں جاؤں, ان کے تو آپس میں اتنے معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. ہم نے اپنا جو ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کی حدیث, اللہ تعالیٰ کے قرآن کو, آپ سرکار کی حدیث کو فالو کرنا ہے. اس کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.